ਕੱਢ ਸਾਡਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੜਾਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 305 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ हुई कि अमनो अमान खराब हो जाएगा। 30,000 रुपये तनख्वाह वा, 20,000 बिजली का बिल देता, 20,000 रुपये दे नाल उन्हें बिजली का बिल देना वा, अपने बच्चों को दूध पिलाना वा, अपने बच्चों के वास्ते कोई खाने का बंदोबस्त करना वा, फिर कोई न्याणा बीमार हो गया उन्होंने जनाब कोई दवाई लैके देनी है, कोई दारू लैके देना वा, फिर अगर कोई स्कूल किसी का बच्चा जाता वा ਉਹਦੀ फीस जमा करानी आ, ਉਹਨੂੰ किताबां लैके देनियां वा। 8 वजे तो लैके 9 बजे तक तुसीं ਉਹੀ दिखाते रहे ते वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे ने मुल्क में कोई भी बुहरान नहीं है। बुहरान किद्दां आना जनाब? डजकोट एक बंदे ने खुदकुशी कर ली, फैसलाबाद एक बंदे ने खुदकुशी कर ली, सत्याना रोड ते एक बंदे नूं अटैक हो गया बिजली का बिल देख के। निगरान वज़ीर आज़म साहब होर बुहरान तुसीं किहनूं कहंदे हो? साडे ते कोई बंब सुੱਟੋ, सानूं मार दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ बुहरान नज़र नहीं आना। कल फैसलाबाद दे विच मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल आ ते पैमरा वाले ने तुसीं कहता वा कि कोई टीवी चैनल ये दिखाएगा नहीं, ते मैं सारे फैसलाबादियों नूं कहांगा कि उस हड़ताल दे विच भरपूर शिरकत करो, उस हड़ताल नूं कामयाब बनाओ। आवाम ने तुहाडे गिरेबाना तक आ जाना जे। इस मुल्क दे विच रहण दा हक सिर्फ उस 2% आवाम नूं आ जिन्हां ने सानूं लुੱਟ के खादा वा। अच्छा, पुराने वक्तां दी इह कहावत आ कि दुੱਧ दी राखी ना बिल्ला बह गया। साडे पाकिस्तान दा भी हाल हुण यही आ। निगरान हुकूमत नूं लिआंदा सीगा कि इलैक्शन कराएगी, इलैक्शन करा के ते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲੇ 76-77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਢ ਸਾਡਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੜਾਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਈਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 305 ਰੁਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੈਂਚਰੀ 300 ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 300 ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 31 ਦਾ ਕਿਤੇ ख़त्म होना तो खुशियां चढ़नियाँ, तनख्वाह आएगी, तनख्वाह लैके जनाब असीं अपना रोज़गार जिहड़ा घर दे कोई निआणिਆਂ ਦੀ रोटी पानी का कोई इंतजाम करांगे। लेकिन यकीन करो कि हुण ना जिद्दण 31 तरीक आंदी है ना तो दिल करदा कि 31 तरीक इत्थे ही रुक जावे, इस तो अगे जावे ही ना, क्योंकि 31 तरीक नूं रात नूं तां नवां सियापा पै जांदा। तुसीं मैनूं ये गल दसो, 30,000 रुपया तनख्वाह लई, 10,000 रुपये का तुसीं तेल का जिहड़ा सीगा वो पै गया तुहानूं, 20,000 रुपया जनाब तुसीं बिजली का बिल जमा करवा दिता तो रात नूं तुसीं सिर्फ सौना ये सुन के आ जो काकड़ साहब ने टीवी ते आना वा उन्होंने आके फरमाना वा कि महंगाई ज़रूर है मगर इतनी नहीं है कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन ख़राब हो जाए। भाई एक ना बुढ़ी सी ते वो ना गवांढियां वाल रोज़ झाती मारे ते ना वो अपने बंदे नूं कहे कि बुढ़ी नाल दी किन्नी क झज्जी आ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਸੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚੜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੱਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। साफ़ करके ना तो अपनी बुढ़ी नूं बुलाया, वो बुढ़ी उत्ते आ गई। उन्हें क्या वेख नाल दी ने ना अपने बिस्तरे भी धो लिया, भांडे भी धो लिया। वो बुढ़ी आई उत्ते, उन्हें कहा हाँ बई ये तो बड़ा, उन्हें तो सारा कुछ नवां नकोर कर लिया। गल करन दा मकसद ये आ कि साडे निगरान वज़ीर आज़म साहब दे अखां दे अगे जिहड़ा पर्दा आया होया ना, उस पर्दे दे उत्ते जिहड़े दाग आ ना उन्हां नूं ਉਹ ही नहीं अगे पिछे होण देण दे। उन्हां नूं साडीआं मुश्किलां साडीआं परेशानियां नज़र ही नहीं आंदियां। ते जनाब काकड़ साहब अपणीआं अखां दे अगों ਉਹ पर्दा हटा के वेखो ਜਿਹੜਾ ਉਹ बुढ़ी ਵੇਖਦੀ ਸੀ जिस अख दे नाल, ਉਹ बुढ़ियां वाली अख नाल ना वेखो, बंदे वाली अख नाल वेखो ते शीशा साफ करो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि महंगाई ने साडा की हाल कर दिता वा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ नज़र आना वा कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जिहड़ी है ना वो एडी खराब नहीं हैगी। तुसीं कह दिंदे आ जी बिजली इतनी महंगी नहीं हुई कि अमनो अमान खराब हो जाएगा। बई होर बिजली का तुसीं साडा की कर लेना वा। 30,000 रुपया तनख्वाह वा, 20,000 बिजली का बिल देता। मेरा एक दोस्त हैगा वा, ओहदी 40,000 रुपया तनख्वाह जी।
ਠੀਕ ਹੈ। 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 42,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 40,000 ਦੇ ਨਾਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ ਜੇ। 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 305 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਫੂਕਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ 305 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 305 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? 20,000 ਰੁਪਈਆ। 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਦੂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਐਨਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ में कोई भी ਬੁਹਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਹਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਜਨਾਬ? ਡਜਕੋਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੁਹਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਹਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁਹਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਕਢਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਲੰਦਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਰਾਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਕ ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕਢਾਈ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਆ ਤੇ ਪੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ 2% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲੰਦਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਬੇਹਿੱਸ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੌਮ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੰਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਹਲੇ ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋਧੀ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਗਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ। ਦਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਤੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 90 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ 90 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਲ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬਣਨ ਕੀ ਡਿਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਫਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ।